يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم على يوم من العين الرحمة تدوي كل ما فيه من إمرة سكيمة يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم رضا النبي بكر وعن عمر وعن علي وآل عثمان للكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولجميع الأرواح أهل بيت رسول الله أجمعين وأزواج رسول الله أجمعين ولجميع أرواح أصحاب رسول الله وثم إلى أرواح أصحاب رسول الله أجمعين خصوصا سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرواح بقية صحابة رسول الله أجمعين التابعين تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وخصوصهم مكرم ثم إلى أرواح أبدا من الأنبياء والمرسلين وأرواح ملائكة الجن والملائكة المقربين عليهم الصلاة والسلام أجمعين وأرواح الأربعة الإمام المجتهدين المقلدين في الدين والآخرة ولجميع نتوسل أرواح الأولياء والشهداء والصالحين وخصوصا أهل الجلال وأهل الباقي وأهل المعنى وأهل الوجود وأهل البدر وأهل النوبة أن نتوسل لجميع الأرواح الأولى من مشارق والمغارب ولجميع الأرواح الأولى تسأل لهم في جاوة وخارج جاوة من دون سماء ولجميع الأرواح سلالة رسول الله أجمعين عالم علوي ولجميع الأرواح مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا وزوجتنا من أحسن إلينا ومن أحسن إلينا ولجميع الأرواح ولوالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم خصوصا الإمام الحافظ سيدنا الإمام الأصيلي رضي الله عنه والإمام الشيخ محمد بن عمر النووي رضي الله عنه ولجميع الأرواح ولوالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم سبحان الله masing-masing ولجميع الأرواح ولجميع الأرواح وأصولهم ومن ووصولهم وبريهم المعينة خصوصا أن العمرين من ذكري وثم إنه أن العمر بنت قيم ولجميع أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أن الله تبشرهم بالرحمة والمغفرة واجعل يا الله قبورهم روضة من رياض الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم يا رب واجعل قبورهم بالماء والبذل والفلج ويعد علينا يا الله من الحاضرين من بركاتهم وعصارهم وعنوانهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة
بنية الشفاء بك للحاجات يا الله، بنية الشفاء بك للحاجات وتيسير معجزة العافية والسلامة والصحة والسعادة ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بلغ حاجاتنا، اللهم نستجب دعاءنا، اللهم طول أمورنا، اللهم قوي إيماننا وأحيا إيماننا بالدين والدنيا والآخرة، وهذا ما نوانيتنا ونيات الحاضرين، حاجاتنا وحاجات الحاضرين ولصاحب البيت لحاجاتهم وأولادهم وأزواجهم وزوجاتهم ومن كان انتسب بهذا المجلس المبارك وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. حويت التعلم والتعليم والانتفاع والاستفادة والنفع والمذكرة والتذكير لله تعالى يا ظاهر يا باطن، يا ظاهر يا باطن، أصلح لنا ظاهر والباطن، يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا، وعافنا واعف عنا، وكلنا حيث كنا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولاصحاب الحقوق وجيبتي علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي قد أوجد من نور نورا به على الهدى. نبينا ونبيكم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وترحم على سيدنا مولانا محمد بن عبد الله على القائم بحقوق الله عدد ما في الله، صلاة وسلاما داعمين في دوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، أحبائي الكرام، عباد الله الصالحين، jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, para muhibbin, para mustami'in yang hadir pada kesempatan malam ini, berkhusus para orang tua kita, guru-guru kita, para guru agama, juga asatidzah yang benar-benar hadir pada kesempatan malam ini. Insyaallah semua beliau dan kita yang hadir hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis ini bukan cuma sampai di sini, tapi sampai ke akhirat. Ini bahkan bukan cuma majlis ini di akhirat, tapi di dunia pun ini pengajian di sini 700 rumah masalah. 700 rumah masalah. Keberkahan ini dia pemundung istiqomah jadi Allah berkahi dengan keadaan itu semua. Berkat antum baca salat ala Nabi Muhammad, berkat antum بالتحليل والتحميد، berkat antum yazkurullah wa yusalluna ala habibi sallallahu alaihi wasallam. Itu berkah tambah lagi ke hidup. Jadi manfaat. Kalau ada racun jadi obat hari ini. Ya, kalau ada penyakit Allah jadikan kesembuhan berkat yusalluna ala Nabi Muhammad. Bagaimana tidak, dosa saja diampuni oleh Allah berkat bersalawat kepada Nabi, apalagi penyakit yang ada di tubuh kita. Ya, insyaallah. Saudara, mudah-mudahan kasih sehat semua, panjang umur, murah rezekinya. Saya doain miliaran semuanya.
senang dunia senang akhirat. Allah kabulin hajatnya jadi hamba Allah yang kaya soleh, hamba Allah yang kaya karim, hamba Allah yang kaya sering menolong orang, hamba Allah yang kaya dipakai buat ibadah. Kekayaannya ya Rabb, jadikan mereka semua kekayaannya mendapatkan keberkahan untuk dekat dengan para ulama fi din wa dunia wal akhirah. Qabul hajat dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Bil khusus sahibul bait Bapak Irwan, saudara luar biasa, Irwan bin Rahman. Mudah-mudahan beliau jami' ikhwan wa akhwati, ya, saudara-saudaranya semua diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa taala. Pimpinan ini semua dapat hasanat, rahmat, ma'unat, barakat, nafahat di dunia wal akhirat. Amin. Dan mudah-mudahan masih beliau semua, keluarganya, keluarga besarnya, ya, saudara-saudaranya panjang umur, sehat dan afiat, dikabulin hajatnya Allah, disenangi Allah sebagaimana beliau senangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap alhamdulillah, juga salawat salam tahiyah mahabbah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya dan kita semua pengikutnya yang insyaallah mendapatkan keberkahan beliau, juga syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Babur Rabi' fi fadilati salat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dalam bab keutamaan tentang kemuliaan salawat dan salam cinta kita, bacaan salawat kita, ucapan salawat kita, salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi saudara, salawat ini makbul indallah wa ghairu mardud. Ini kalau ada masih di luar, duduknya di dalam sini. Kalau di dalam besok jadi orang dapat miliaran. Kalau duduknya di luar, kalau orang laki suruh masuk sini, duduknya sini. Yang belakang maju ini. Pengen dapat berapa 10 miliar, pengen dapat 100 ribu. Kalau 100 ribu di luar. Kalau pengen dapat 1 juta di luar. Kalau pengen dapat miliaran, majuan dikit. Begitu mau berkah begitu. Orang dulu kalau ngaji berumbut dia paling depan. Kenapa? Karena dia tahu apa ada 1000 derajat di sisi Allah ketika dia di depan. Kalau di belakang jauh. Apa saudara? Biar dilihat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi saudara, keutamaan salawat itu bukan cuma bawa kebaikan untuk amal kita, bukan, tapi juga untuk pengaruh kehidupan kita. Akhir ya, perubahan ya, tagayyar min anfusikum, ya, perubahan dari kehidupan kita itu bisa terjadi banyak perubahan dan kebaikan. Apa aja? Usaha, dagangnya, kerjanya, orang cintanya dia, apa hubungan dia sama manusia. Walhasil Allah jadikan semua nur, cahaya, keberkahan kalau dia dekat sama orang, mencintai orang. Kalau dia punya doa yang dikabulin Allah, kalau dia punya usaha-usahanya berkait. Ini selalu ala Nabi Muhammad, maka bersalawat kepada Nabi Muhammad fi kulli halin, dalam semua keadaan. Paham saudara? Ya, apa aja kita orang lagi enak baca salawat pada Nabi, ya, diampuni Allah SWT dosanya. Orang baca salawat 1000 sehari, kata Nabi, lam yamut hatta yubashir bil jannah, enggak meninggal dunia kecuali dia dapat mimpi melihat tempatnya dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita istiqamah, nah kita ngaji istiqamah, mudah-mudahan di mana kita baca burdah, baca maulid, akhfar, ya, banyak itu salawat ala Nabi Muhammad. Makanya kita dari awal jangan di depan sini langsung duduk begitu. Paham tak? Paham tak? Marhaban. Jadi begitu saudara. Nah, itu perkara daripada perkara salawat bukan cuma amal tapi adalah kebaikan yang ada di dalamnya. Satu lagi, salawat ala Nabi yang kita baca harus diikuti dengan sebuah bukti, dalilun daripada sebuah bukti cinta kita sama Nabi dengan kita suka baca salawat. Apa aja banyak hal perkara-perkara yang nggak manfaat kita tinggalin. Kalau orang udah hobi baca salawat, udah nggak ada yang manfaat, nggak usah tinggalin. Kayak ngomongin orang aja, ngejelekin orang di depan orang, udah kagak lagi sudah. Ah, dia begitu orang yang jangan, udah nggak begitu lagi sudah.
Ya, udah berubah karakternya. Kalau antum pengen jadi orang yang betul-betul basah, bukan cuma lidahnya bersolawat, tapi darahnya ngalir, napasnya yang ya keluar masuk, itu adalah semua dijadikan ibadah Allah. Maka syaratul mahabbah, kata Nabi, apa itu? Syaratul mahabbah al-muwafaqah. Syarat orang yang katanya betul-betul cinta sama Nabi bukan sekedar dia cuma salawat, karena salawat itu pasti makbul Allah dan dapat keutamaannya apapun dibacanya. Paham tuh? Ya, sadar orang tuh ngigo, sampai ngigo salawat diterima sama Allah. Bagus kalau ngigo salawat, ya enggak? Kalau ngigonya yang lain, bahaya sudah. Hasil itu salawat ala Nabi Muhammad SAW punya keutamaan yang kita harus menjaga, bukan cuma dengan amal yang kita dapat, tapi juga perkara-perkaranya kita jaga. Salah satunya, kalau dikatakan orang itu syaratul mahabbah al-muwafaqah, syarat orang yang cinta sama Nabi itu mengikuti apa yang ada sama Nabi. Apa aja? Af'alun Nabi wa ahlamun Nabi, ya, wa tawaddu'in Nabi wa wara'in Nabi wa karimun Nabi, ya, baiknya Nabi, hormatnya Nabi. Jangan kita saudara muslim, Nabi ketawa ngejelekin orang lain, nggak pernah. Ya, Nabi makan di rumah sahabat, itu baru disuguhin pertama, kebetulan mohon maaf jeruk. Ya, Nabi kalau disuguhin sebelum sahabat ngambil, Nabi dulu ngambil. Nabi tahan dulu sahabat, bukan sahabat makan, Nabi dulu ngambil. Disengaja sama Nabi, deketin sama Nabi itu, Nabi sediam kan. Di hari biasa seperti bagaimana adanya, Nabi nggak pernah makan kecuali orang yang sebelahnya pasti juga makan. Hari ini sepiring itu jeruk dimakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW dimakan sampai habis. Nabi sambil makan sambil senyum. Selesai makan, sahabat mulai lihat-lihatan, itu ben hari ini Nabi Muhammad yang ngasih kita lihat apa dia. Ya, Nabi habisin semua. Ada apa nih? Saya berbeda kasih Nabi makan semua. Selesai deh, ayo deh kata Nabi, minum udah selesai ya, ayo pulang. Di luar aja nih sahabat yang semua mohon maaf. Ada kejadian ini yang kami gak dapat biasanya dengan keadaan antum. Ya, antum gak pernah makan kecuali kami juga dalam keadaan umumnya sama. Antum makan, kemudian baru berikan kami langsung makan. Hari ini ya antum makan habis. Gak ada Rasulullah. Ya, belum puasa. Hatinya tuan rumah itu luas. Dia ngasih makanan buat saya dan antum, tapi yang dikasih jeruknya sangat asam. Asamnya luar biasa kata Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau kamu makan, nampak sekali wajah kalian pasti akan merengut dan tidak akan melanjutkan untuk memakannya. Maka demi menjaga perasaan tuan rumah, kata Nabi Muhammad SAW, sahibul bait, maka aku makan seluruhnya tanpa ada satupun yang menunjukkan rasa tidak nyaman atas suguhan yang bisa dijaga. Allahumma shalli ala Muhammad. Hakala Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi itu akhlak Nabi. Amal dari yang kita ciri gampangnya gampang. Kalau antum pengen tahu hidup antum udah berubah, udah nggak ada lagi tuh ucapan antum kayak model udah begitu orangnya, atau mungkin masalah mau begini orangnya, udah nggak lagi, nggak ada orang yang gitu. Paham? Atau nggak bakal pernah minta aib orang lain di depan dirinya atau depan banyak orang. Itu kan ngejelekin, bahkan menunjukkan rasa tidak ada hormat pun tidak ada. Saudara, Nabi masuk ke rumah, taruh beliau itu, beliau punya jubah gantung, kemudian di piring di meja ada satu potong roti. Roti itu baru ada orang yang nganterin sebelum Nabi berangkat. Nabi pulang ada roti itu di meja. Kemudian Nabi panggil Siti Aisyah, ya Siti Aisyah, ya Humairah ta'ali. Nabi kalau panggil istrinya, Nabi kalau panggil istrinya, ya Humairah. Ya, apa itu Beb? Yang pipinya kemerah-merahan. Wahai istriku yang pipinya selalu merah gitu ya, salah. Beb, ada nanya di sini mau panggil di majlis nih malam. Kalau saya punya bini mau panggil dia Humairah gitu juga boleh gak ikutin Nabi? Boleh ikutin Nabi, itibapin Nabi, semua jadi pahala. Yang ikutin Nabi semua jadi pahala. Boleh gak Bib saya panggil bini saya pulang dari majlis ini, bini saya nyambut, saya panggil dia Humairah? Boleh, senang ya. Tapi mohon maaf Habib, bini saya hitam betain, ya enggak? Kali sih udah gelap banget dah. Kira-kira boleh gak sih panggil begitu? Ya enggak, tetap bagus lu panggil ya Humairah. Kalau engkau panggil ya Humairah itu bagus. Kenapa demikian halnya? Ya, karena tetap itibaan bin Nabi ya, daripada lu panggil ya Hajar Aswad. Bahaya kan?
Gak apa-apa kata bininya. Apalagi bagus tuh, Masya Allah. Ya baca itu ya, ucapin istighfar. Ambil masuk. Nah, kemudian Nabi panggil tuh Siti Aisyah. Ya Umairah, ta'ali. Adakah makanan? Ada ya Rasulullah. Di meja ada roti, tadi ada nganterin satu potong. Alhamdulillah, Nabi bersyukur. Nabi tuh kalau dikasih, kalau dapat rezeki, Nabi nggak kayak kita, cuman ya dah. Alhamdulillah, makasih. Ya. Nabi kalau dapat sesuatu rezeki, Nabi angkat kedua, dibuka dua tangannya. Dia perut tangannya dibuka begini. Alhamdulillah, ya Allah atas karunia nikmatmu hari ini. Itu Rasulullah. Ya enggak? Kalau kita kan kalau dikasih orang, ini nggak ada lagi tambahannya lagi. Begitu. Saudara, jadi keadaan-keadaan ini ditunjukkan sama Nabi. Nabi bisa menunjukkan dia. Tadi apa manusia? Jeruk dimakan sama Nabi. Ini luar biasa lagi saudara. Nabi masuk ke kamar, tahu disedot roti. Nabi keluar di kamar. Siti Aisyah lagi megang kayu besar, lagi mau mukul kucing. Ada kucing di atas meja. Itu kucing mau makan rotinya Nabi Muhammad SAW sama Siti Aisyah. Waktu mau dipukul sama Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, faqala Rasulullah give ya Aisyah, berhenti, la tadrabul hurair, berhenti kau. Jangan kau pukul, letakkan itu kayu yang ada di tanganmu. Kata Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, ya Rasulullah, minta maaf, kalau saya nggak pukul tuh kucing itu makan roti kita, dan kita sudah 3 hari belum makan ya Rasulullah. 3 hari saudara. 3 hari ini dari pagi kita mau sore aja kayak orang mau diopnam. Puasa dari pagi sampai sore kayak mau diopnam. Ini Rasulullah 3 hari nggak makan. Kata Siti Aisyah, bagaimana mungkin aku tidak usir itu kucing ya Rasulullah? Kalau itu kucing dibiarkan dia makan roti kita ya Rasulullah. Dan kalau roti itu dimakan, kita belum makan sudah 3 hari ya Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kata Nabi, jangan wahai Aisyah, ketahuilah bahwasanya kucing itu Allah yang nganterin ke sini. Biarkan dia makan roti kita sampai puas dia makan. Kalau nanti ada sisa dari kucing itu, baru sisanya kita makan berdua dari kucing itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Wahai Aisyah, jangan kau pukul, biarin tuh kucing makan roti kita sampai kenyang, udah sampai habis. Kalau dia udah kenyang masih ada sisa, nah sisanya baru kita makan berdua. Biar itu kucing makan dulu. Ada nggak di antara kita bilang? Kita yang ada udah tinggal tulang, udah petek tulang. Tapi kalau tulangnya bangsa tulangnya apa? Tulang apa? Resto. Ini sama kita dimakan semua tulangnya. Kucing dong, memang bakhil banget orang banget. Kata kita makan bukan kata lagi sampai ke tulang-tulang kita kalau bisa kita makan. Kucing baru makan setelah kita. Coba kasih 1 ekor yang bagus, coba. Ingat bang, pesan 1 bang buat kucing. Bukan mau kita keluar dari situ diantarin rezeki ribuan Allah SWT. Ya Allah, itu nggak percaya. Saya ngomong begini nih, saya ngomong begini. Ini nyata buat hidup saya, hidup antum yang dari Rasulullah. Pengen bukti? Ada wanita dari dia mulai balik sampai mau meninggal, dia pakai hidupnya cuma buat zina. Pelacur top habis, na'udzubillah. Ini zina dipakai sama dia setiap hari buat hobi ini. Ya, mau meninggal tapi masuk surga. Yang betul iya. Di saban hari dia zina, dari mulai dia balik dia zina sampai mau meninggal dia zina, sampai terakhir saudara sebelum meninggal ya, dia dapat sesuatu amal yang menyebabkan dia diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surga Allah tanpa hisab. Astagfirullahaladzim min dunubil azim. Ya, itu perempuan perkara dia tolong seekor binatang, yang ditolong binatangnya nggak main-main, ular. Itu ular ditolong sama itu perempuan sampai itu ular selamat. Apa yang terjadi? Menyebabkan itu wanita diampuni dosanya Allah SWT dan dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT. Itu yang ditolong siapa? Habib, kiai, ustaz. Yang ditolong siapa? Orang tuanya. Binatang menyebabkan itu perempuan diampuni dosanya Allah Ta'ala dan kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah.
Terus bagaimana kalau kita yang kita senang itu adalah orang tua kita, yang kita senangin adalah guru-guru kita, yang kita senangin adalah siapa? Orang-orang yang telah berjasa sama kita. Saudara, itu begitu. Kita kalau pengen tahu bukti kita orang tahu terima kasih nih, saudara, masih ingat siapa nama guru-guru saudara yang pernah ngajarin ibu, bahkan guru alim bahasa. Kalau saudara dengar ketemu orangnya baca Fatihah. Kalau masih ada orangnya temuin. Kalau orangnya masih ada, datangin silaturahmiin, senengin. Antum punya anak bakal jadi orang-orang hebat semuanya kalau bisa seperti itu, saudara. Itu sama binatang begitu, apalagi sama gua, kamu ulama, orang tua, sama mertua saudara. Ya enggak? Makanya saudara, ini keadaan yang harus dijaga. Ini keadaan yang harus betul-betul dijaga. Ini terutama kita orang yang mencinta sholawat, urusan kita satu nih, sama orang tua, sama mertua menyebabkan sholawat kita nih, saudara, jadi nggak sama yang kita harapin dapat berkah. Sholawatnya bagus kan pengen dapat berkah, sholawatnya banyak pengen dapat berkah. Tapi keadaan kita, mohon maaf sama guru nggak bagus, mohon maaf sama orang tua nggak bagus, mohon maaf sama mertua nggak bagus. Gulung di hati kita ada gulung sama orang tua, sama mertua, sama guru. Rasa-rasa pengen ngarep berkah sholawat, sholawatnya tetap dapat pahala utamanya, tapi keberkahannya bisa jadi hilang, cuman karena kita memiliki keadaan yang tidak baik kepada orang tua kita. Paham nggak nih sama mertua? Ente kalau mau nggak senang sama mertua, ya, ente nggak senang sama mertua, ente kirimin Fatihah buat mertua. Ente nggak senang sama orang tua, ada masalah yang kurang enak sama orang tua, kirimin Fatihah buat orang tua. Jangan sampai benci dia, ente benci habis. Hari itu kalau meninggal suul khotimah. Kalau ente hari itu dalam keadaan benci sama orang tua, benci sama mertua, atau benci sama mertua, benci sama orang tua, sama guru, hari itu antum meninggal 10 khatimah. Kalau itu guru nggak rindu, kalau itu orang tua nggak rindu, kalau itu mertua nggak rindu. Makanya saudara bagus kita ya, nengokin orang tua, senengin, ya nggak? Kalau lagi seneng, bawa kesenangannya ke rumah orang tua mertua kita ya. Paham nggak bu? Pak, ya biasain. Antum kalau pengen hormatin orang tua, jangan ngebiasain ngasih uang cuman antum aja ke orang tua, ke mertua. Kasih uang dari kantong antum, kepelin di tangannya bini suruh ngasih juga. Padahal kita juga, bahkan suruh bini ngasih ke rumah orang tuanya, bini kita kepelin di tangan bini nggak ngapelin, dia nggak tahu kalau kita juga pengen ngepelin. Bini lain kita lain, apa yang terjadi saban hari diingat kita. Orang dulu kita ini kalau datang ke rumah orang ada hasilnya dekat, ya saudara, nggak perlu dia kaya. Karena hari ini kalau antum datang ke rumah orang kaya, antum bawa makanan yang paling mahal pun dia udah pernah cobain semua. Paham nggak? Dia agak biasa. Tapi kalau datang ke rumah orang-orang yang berjasa itu, kata orang Ginang, diingat 3 kali puasa bulan Ramadan, diingat 3 kali lebaran. Terus si antum orang baik, dia sering kemarin mau ke Ginang, padahal bawanya lagi Ginang. Jadi keadaan ini kalau kita anterin, ini bawa berkah. Kalau sering nyenengin orang tua, sering nyenengin mertua, karena jamin di hati antum nggak ada guru. Dengerin omongannya Rasulullah SAW. Kalau antum sering nyenengin orang tua, sering nyenengin antum punya mertua, maka insya Allah hati antum terjaga dari buluk. Tahu buluk? Nih batin. Hari ini banyak orang-orang terbatin. Gak bisa, jangan antum anggap remeh, ya nggak boleh. Kita hidup berumah tangga juga kudu ngatur-ngatur keadaan hubungan antara orang tua dan mertua. Antum punya masalah rumah silahkan, tapi jangan sampai sedikit pun pertama mengganggu beban pikiran diketahui oleh orang tua dan mertua, haram. Yang kedua, jangan sampai antum libatin orang tua. Biar depan orang tua mah taunya kita manis saja. Jadi hasil aturan agama sampai ngajarin kita menjaga keadaan perasaan sampai seperti itu. Bagaimana kalau kita hidup di dunia ini sering berbuat baik sama guru ulama, ada maulid, saya yang paling depan, saya gak punya uang nih, tenaga saya dari gelap ketemu gelap saya beresin itu acara dari Nabi Muhammad SAW. Saya tahu saya pasti dapat berkahnya Nabi Muhammad buat hidup saya, rumah tangga, usaha, anak-anak, cucu saya pasti dapat berkah Nabi. Udah selesai. Apalagi yang mau disampaikan? Betul gak? Kalau kita ngelakuin sesuatu karena Allah SWT, Rasulullah insyaAllah berkah. Jadi pesan saya nih, dengan banyaknya baca sholawat sama Nabi, atur juga keadaan hubungan kita sama manusia, bahkan sama binatang tadi itu. Taib. Ya. Udah berkah insyaAllah. Baik, berbarakah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma min du'ain illa bainahu wa bainas samai hijaban hatta yusalli alayya fa idza shalla alayya انحرق ذلك الحجاب ورفع الدعاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي في يوم 100 مرة قضى الله lahu mi'atan hajati sab'ina minha di akhiratihi wa thalathina minha li dunyahi. Atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ma min du'ain, barang siapa yang memanjatkan doa kepada Allah, memanjatkan doa kepada Allah dalam berdoa di sholat, di berdoa, ya ini kira-kira berhubungan dengan begini nih saudara. Nih saya simak dulu, nih saudara, hari ini saya menjawab pertanyaan hati-hati anda yang ada dalam hati tanpa anda setuju. Anda punya harapan, hajat, cita-cita yang sampai hari ini belum dibeli, betul. Kenapa ini? Bahkan ada orang yang ngomong begini, apa ya? Saya susah banget ya, udah Assalamualaikum belum bisa juga, belum dapat kerjaan juga, saya belum laku juga, belum beres juga. Kenapa itu? Ada masalah sesuatu. Maka itu masalah. Jawabannya satu, mungkin bahkan saya bisa doa buruk kiai, bisa doa, tapi doa saya ini sekarang belum tercapai. Apa ya masalahnya? Ini jawabannya, ini hadis jawabannya. Apa itu kata Nabi SAW? Ma min du'an illa bainahu wa bainas sama. Siapa orang yang berdoa kepada Allah, doa-doa kalian yang kalian panjatkan kepada Allah, bainahu wa bainas sama, antara dia dengan langit. Kalau dia berdoa kepada Allah, hijaban, ada hijab tuh di tengah-tengah. Jadi kalau kita doa gini, Beb, kenapa Beb? Kalau doa mintanya sama Allah ke atas, memang Allah di atas. Umpama begini ya Allah, lihat Habib Umar bin Habib, lihat ulama, aulia, wali-wali, salihin mereka kalau doa begini, emang Allah di atas? Jawabannya bukan kita menyatakan Allah di atas, tapi sesungguhnya rahmat itu turun, dinyatakan dalam Al-Quran, kuturunkan rahmat dari langit, kuturunkan rezeki dari langit, kuturunkan ampunan dari langit, kuturunkan hajat-hajat kalian dari langit. Artinya berarti kalau kita minta, kata Nabi, suruh ke mandang ke atas, bukan melihat ke atas untuk mengatakan Allah ya Allah ya Allah, mudah. Paham dong? Ya Allah itu wujud dalam bahasa mukhalaqatul hawadits. Nah, walhasil keadaan itu tidak bisa kita nyatakan bahwa saja itu perkara Allah lihat. Ya, itu adalah doa. Kalau doa memang begitu tuh. Makanya kalau doa begitu nih, lihat tangan, lihat. Saudara nih, saya bahas tentang bab doa itu. Jadi gini doa nih, ya tangan begini. Ya enggak? Kalau kita tahlilan doa aja begini nih. Ada kan kalau orang doa begitu. Ya enggak? Tangan begini nih. Ditaruh di sini, mohon maaf, di dengkul gitu. Sambil doa gini. Bukan begini. Begini. Ya itu seakan-akan lagi ngomong sama Allah. Ya terserah ya Allah, mau dikabulin boleh, nggak dikabulin. Kalau doa minta begini, itu berarti kita berharap untuk berkah. Ya. Nah, apa itu salah satunya yang bisa ngebuka kita punya hijab? Ada hijab. Kadang-kadang doa kita cuma nyangkut di atas pohon angsana, nggak nyampe ke langit. Kata Nabi, siapa yang berdoa kepada Allah SWT, antara dia dengan langit ada hijab. Sampai hijab itu hatta yusalli alaiya, sampai hijab itu dibacakan salawat salam kepada doa. Artinya nih Bu jamaah, kalau doa usahain pertama setelah alhamdulillah, setelah bismillah, alhamdulillah adalah salawat kepada Nabi. Kalau kita nggak baca salawat kepada Nabi, hijab doa kita bisa terhijab, nggak sampai. Paham tuh?
Itu semua bisa sampai ke langit. Hatta yusalluna ala nabi, hatta yusalli alaihi, sampai kalian bacakan salawat dan salam kepada Nabi dalam doa-doamu. Mau subuh, asar, maghrib, isya, sore, ya apa aja, pagi, malam. Kalau berdoa minta apa aja, baca salawat aman Nabi. Kalau baca doa azan, tutup pakai salawat aman Nabi. Baca doa wudu sama, tutup pakai salawat aman Nabi. Paham gak? Usahain ada salawat aman Nabi Muhammad SAW, karena berkat salawat yang tadi itu doa diterima, doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai hadis Nabi Muhammad SAW. Katakan hatta yusalli alayya fa idza salli alayya, apabila kalian dalam doamu ada salawat kepadaku, in harafa dzalikal hijab, maka terbukalah itu hijab, apa? Wa rufi'a doa, maka doamu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepadanya. Subhan, ya. Jadi kira-kira begitu saudara nih, ya. Yang urusannya belum beres sampai sekarang itu, banyakin doa, banyakin salawat kepada Nabi, banyakin salawat lagi, sumpah baca salawat, nggak enak badan baca salawat. Nih dalam hadis Nabi Muhammad itu punya keutamaan yang luar biasa berkat kita baca salawat kepada Nabi. Nabi katakan, man asra alaihi hajati fal yuksiru sholli alayya. Kata Nabi, siapa yang punya masalah, lagi sumpah, lagi gak enak kepikiran, terus masalahnya kira-kira gimana ngeberesinnya, itu langsung dapat petunjuk. Kalau dia lagi ngomong dalam hati, Allah kenapa nih kok belum bisa nih uang apa hasil gimana, maka Nabi SAW beritahukan caranya gampang. Kalau dia lagi sumpah bingung menentukan bagaimana keadaan ini semua, fal yuksiru sholli alaihi, maka perbanyaklah kalian bersolawat kepadaku. Kalau kamu punya masalah langsung dapat petunjuk. Mau kerja di mana nih, saya mau ngurusin di barang supaya gimana saya perlu beres, bacain sholawat sama Nabi, urusan itu beres. Insya Allah berkat kita banyakin sholawat sama Nabi. Ya, yang terakhir, man shalla alayya fi yawmi mi'atin marrah qadallahu lahu mi'atan hajati 70 minha li akhiratihi wa 30 minha li dunyahi. Nabi SAW bersabda, man shalla alayya, siapa orang bersalawat kepadaku, fi yawmin, di setiap harinya, mi'atan marrah, sebanyak 100 kali, kata Nabi Muhammad SAW, kalian bersalawat kepadaku dalam satu hari. Dengerin apa kata Nabi, qadallahu lahu mi'atan hajatih, maka Allah akan kabulkan 100 hajat yang itu hari dikabulin oleh Allah SWT. Kira-kira Nabi bohong apa enggak? Nah, saya tanya nih, jawab. Kira-kira Nabi ingkar gak dengan ucapannya? Ada gak pernah dengar Nabi ke bohong? Enggak. Nabi kasih tahu, orang yang bersalawat kepadaku sehari 100 kali, maka qadallahu lahu hajati mi'atan hajati, maka Allah akan kabulkan itu hari 100 hajat yang dikabulin Allah SWT. Bayangin ya, itu udah cukup ngebuktiin. Tadi kita dengar, man asara hajati, siapa orang yang banyak masalah, banyak hajat belum tercapai, urusan belum beres-beres, fal yuksiru sholat alaihi, maka cukup perbanyaklah bersolat kepadaku. Itu bentuk hadis yang lain dari. Tapi di sini juga bisa menentukan juga petunjuk buat kita. Kalau kita punya urusan, kemudian kita tahu orang yang bersolat sama Nabi sehari 100 kali, bisa dicukup, dibayangin habis subuh 20, habis zuhur 20, habis asar 20, habis maghrib 20, habis isya 20, atau habis subuh gas langsung 100 saudara, atau habis zuhur gas langsung 100. Maka hari itu Allah Ta'ala kabulkan 100 macam perkara hajat yang dikabulin oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhan. Apa kata Nabi, hajat yang mana Bib? Nih hajat dikata Nabi SAW adalah hajat, di sini disebutin nama Nabi, 70 minha, 70 macam yang bakal dikabulin oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Atas hajatnya adalah hajat urusan li akhirati, untuk urusan akhiratnya. Wa 30 minha, dan 30 daripada hajat yang berikutnya adalah berbagai macam di dunia ini, hajat untuk urusan dunianya. 30 macam hajatnya. Kalau sehari 30, kalau kali sebulan 300 hajat kita dikabulin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kali setahun, ya begitu saudara. Kalau kita tuh baca tuh hajat setiap hari, macam-macam hajat kita kan. Hari ini pengen ketemu si Ano, ya enggak? Akhirnya kalau kita baca sholawat, kata kita cuma ketemu orang doang, belum kerja, kasih duit gitu. Cakep gak gitu? Cuman DM dong kita kasih duit. Ya Bang Iwan gitu, kalau DM dong orang kasih duit. Bang Iwan lewat nih, sini nih, sini depannya, kasih duit. Dekat banyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi saudara, kiranya itu bisa jadi petunjuk buat kita yang sampai hari ini masih bertanya-tanya tentang keadaan kenapa hajat saya dikabulkan Allah. Kenapa saya punya doa belum sampai? Kenapa saya punya masalah belum beres-beres? Kenapa saya punya urusan kok belum kelar-kelar? Jawabannya, pengen tahu petunjuk yang paling cepat untuk membereskan masalah itu? Bersalawat kepada Nabi Muhammad. Bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka kontan otomatis akal, pikiran dan hatimu langsung Allah gerakin petunjuknya ke sini. Berkatnya kamu bersalawat kepada Nabi. Ini masalah kamu beresnya gini. Berkatnya kamu salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bissawab. Ya, mudah-mudahan barakah, kita dapat hasanat, ma'unat, barakat, manfaat, nafaat di dunia wal akhirat. Insyaallah mudah-mudahan semuanya Allah senangin, Allah berkahin, Allah murahin, Allah lancarin, Allah kasih jalan sebagus-bagusnya jalan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana darabna bi anna lam darabna wa annana asabna la asabna wa tub alaina tauba tagsil kull hauba واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة الصحبة والمسلمين أجمعين. ربي أسماء وجود منا بالكتاب منا بالمصطفى رسولي بكل سوري صلى وسلم ربي عليه أنت الحبيب والآل وصحبه يا لطف والحمد لله. صل على المختار طه رسول الله والله نبي القبول يا ربي صل على المختار طه رسول الله الله يا الله نبي القبول يا ربي صل على المختار طه رسول بركة رسول الله كل حاجتنا قبول. Mustafa